सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। 6 वजे दियां 6 वड्डियां खबरां लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाज़र हाँ। 6 वड्डियां खबरां ते नज़र पावांगे इस 6 वजे दे खास बुलेटिन दे विच। सब तो वड्डी खबर SYL दा मुद्दा जिहड़ा पंजाब दे विच गरमाया होया है। SYL दा मुद्दा, SYL दे मुद्दे ते जथेदार SYL दे मुद्दे ते CM भगवंत मान दा पहला वड्डा बयान आया है। SYL दा इशू है और उसते CM ने बयान दिता है। दूसरा वड्डा इशू साबका मंत्रियों ते अदालती फैसला। साबका मंत्री जिहड़े इस वेले जेल दे विच ने उन्हां ते अदालती फैसले की ने उन्हां दा जिक्र करांगे। तीसरी वड्डी खबर जथेदार अकाल तख्त साहब ते बिशप दी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात दे की मिनट्स ऑफ मीटिंग ने की कुछ निकल के आया है इसका भी जिक्र करांगे कि करके दसांगे। चौथी वड्डी खबर 20,000 करोड़ दी प्रॉपर्टी दा मालिक कौन है। 20,000 करोड़ दी प्रॉपर्टी यानी फरीदकोट दे महाराजा हरिंदर सिंह दी जिहड़ी प्रॉपर्टी है सुप्रीम कोर्ट ने उसते एक बड़ा फैसला दिता है। उस फैसले ते चानना पावांगे। पंजवीं वड्डी खबर धमकी देण वालियां ते शिकंजा। सिद्धू मूसेवाला दे पिता नूं धमकी किसने दित्ती सी और पुलिस ने किहड़े सूबे च जाके उन्हां नूं दबोचिया है उस ते नजर पावांगे। और 6वीं खबर गुरदास मान दा नवां गीत। पंजाबी सिंगर गुरदास मान दा नवां गीत गल सुनो पंजाबियो उन्होंने पंजाबियों के रूबरू किया है और उसदे विच पिछले समय दे विच जो वाकया होए ने गुरदास मान दे नाल जुड़ी जो कंट्रोवर्सी विवाद जो चलते रहे ने उन्हां ते बेबाकी दे नाल गलबात की है। सो 6 वजे दियां इन्हां 6 वड्डियां सुर्खियां ते नजर पावांगे। सब तो पहला जिक्र करते हाँ फरीदकोट दी खबर दा। फरीदकोट दी शाही विरासत ते एक बहुत अहम फैसला और बड़ा दिलचस्प फैसला आया है। दर्शकों के लिए जानना बड़ा जरूरी है। महाराजा हरिंदर सिंह दी प्रॉपर्टी दा मामला सी और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट दे फैसले नूं बरकरार रखा है। 20,000 करोड़ दे करीब दी प्रॉपर्टी है। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया सी जिहड़ा उसनूं चैलेंज किया गया सी और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले नूं बरकरार रखा है। हाई कोर्ट दे फैसले नूं यानी महाराजा हरिंदर सिंह बराड़ दी प्रॉपर्टी जिहड़ी है ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਟਰਸਟ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਵਲ ਖੇਵਾ ਜੀ ਟਰਸਟ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਤੇ ਦੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ और यह तर्क दिता गया सी कि अमृत कौर ने अपनी मर्जी नाल विआह कराया सी महाराजे दी इजाजत तो बिना। सो इस करके अमृत कौर नूं उन्होंने प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दिता। यह जिहड़ी एक विल सी 9 पेजां दी उस दे विच लिखिया गया सी पर वो विल जिहड़ी सी वो कोर्ट दे विच साबित नहीं कर पाए जिहड़े ट्रस्ट दे लोग सी। और यह फैसला जिहड़ा सी वो पहला लोअर कोर्ट दे विच अमृत कौर दे हक च होया फिर हाई कोर्ट दे विच अमृत कौर दे हक च होया ते हुण सुप्रीम कोर्ट च भी अमृत कौर दे हक च होया है। महारावल खेवा जी ट्रस्ट का दावा रद्द कर दिता गया है। ट्रस्ट प्रॉपर्टी की देखभाल कर रहा सी। 30 साल की लंबी लड़ाई लड़ी गई है और 30 साल बाद यह फैसला आया है रानी अमृत कौर दे हक दे विच। जिहड़ी राजकुमारी अमृत कौर महाराजा दी वड्डी बेटी सी सब तो महाराजा दी सब तो वड्डी बेटी है अमृत कौर उन्हां दे हक दे विच यह फैसला आया है और हुण दोनों बेटियां दे विच यह प्रॉपर्टी वंडी जाएगी। फरीदकोट दे विच प्रॉपर्टी का वड्डा हिस्सा है। इस तो इलावा चंडीगढ़ दे विच इसका वड्डा हिस्सा है। हिमाचल दे विच प्रॉपर्टी है। मध्य प्रदेश दे विच प्रॉपर्टी है। आंध्र प्रदेश दे विच प्रॉपर्टी है। दिल्ली दे विच प्रॉपर्टी है। सो इत्थे काफी वड्डा हिस्सा है इस प्रॉपर्टी का और करीब 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जिहड़ी है महाराजा हरिंदर सिंह दी दसी जा रही है। महाराजा फरीदकोट की डैथ सी जिहड़ी वो 16/10/1999 ਨੂੰ हो जाती है। उस तो पहला उसके जिहड़े पैरोकार सीगे उसके राजमहल के काम करने वाले उन्होंने बंदिਆਂ ने एक जाली वसीयत तैयार करके ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰਵਾਲ ਖੇਵਾ ਜੀ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਲਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਸ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ
ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਸੀਅਤ ਹੈ ਫੋਰਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਲ ਐਂਡ ਵੋਇਡ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ RSA ਫਾਈਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ। 20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪत्ति 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਕੁਛ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਲੇ ਨੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ ਜੋ 14 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੋ 10 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਫੋਰਟ ਹੈ, 4 ਏਕੜ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਾਊਸ ਹੈ, 260 ਵਿਗੇ ਦਾ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਹੈ। 18 ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਰੋਲਸ ਰॉयस, ਬੈਂਟਲੇ, ਜੈਗੁਆਰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਪਰਸੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬੇਲ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਉਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਸ਼ੂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਕਥਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਝਲਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਗੀਤ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਗਏ, ਜੋ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ। ਪਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਥਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਰਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਜਿਹੜੇ ਟੈਗ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਟੈਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਇਹ ਟੈਗ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੋਸਟਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਉਸੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਅੱਜ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। सीबीआई की जांच को रोकने की कोशिश की जाएगी, उतना ज़्यादा देश की जनता के मन में शक पैदा होगा कि कुछ दबाने की कोशिश की जा रही है, कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो इसीलिए हम मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को इस मामले को किसी का भी हो सकता है, तरह तरह के शक और तरह तरह के संदेह पैदा हो रहे हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि अच्छी जांच हो और निष्पक्ष जांच। आपको नजर आती है पूरे मामले में भी लिंक जुड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तरह तरह के, जैसे आपने एक एंगल दिया, इन्होंने एक एंगल दिया, किसी और के मन में कुछ इस तरह की 100 शंकाएं हैं जो लोगों के मन में है। कोई कह रहा है चुनाव से रिलेटेड है, कोई कह रहा है बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, कोई कह रहा है बड़े बड़े बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं, कोई कह रहा है बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व हैं। कौन इन्वॉल्व है, किसने किया, ये तो सबके सामने आना चाहिए और जो असली दोषी हैं वो पकड़े जाएं, जो मास्टरमाइंड है वो पकड़े जाएं और उनको सख्त सजा मिले। हमारी यही चाह। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ। SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇहद ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ SYL ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਤਾਂ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ। कि SYL पे हमारा क्या स्टैंड है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि SYL पे पंजाब कांग्रेस का क्या स्टैंड है और हरियाणा कांग्रेस का क्या स्टैंड है। SYL पे पंजाब बीजेपी का क्या स्टैंड है और हरियाणा बीजेपी का क्या स्टैंड है। पंजाब में जाते हैं ये लोग तो कहते हैं SYL बनने नहीं देंगे, हरियाणा में आते हैं ये लोग तो कहते हैं SYL लेके रहेंगे। अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री की कोई मीटिंग केंद्र सरकार की, जो कहते हैं कि केंद्र सरकार ने कहा है कि दोनों मीटिंग कर लें, हम मिलने को तैयार हैं, मुझे मिलने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जैसा कि अरविंद जी ने कहा, केंद्र सरकार का ये फर्ज बनता है कि वो इस समस्या का समाधान करे, ना कि दोनों को मीटिंग में बिठाकर उसके बाद बाहर आकर अपने अपने वक्तव्य देने के लिए उनको छोड़ दें। तो मैं पंजाब एज ए
हेड ऑफ द स्टेट इन पंजाब, मैं जाने के लिए तैयार हूं। मुख्यमंत्री साहब हरियाणा के आए, बातचीत करेंगे, लेकिन कम से कम केंद्र सरकार जो है वो बाकी कामों के लिए राज्यों पर बहुत कुछ थोपती है। आप ये नहीं कर सकते, जीएसटी ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो केंद्र सरकार जो है वो पंजाब का पानी पूरा कर दे पंजाब के पास, और हरियाणा का पानी भी पूरा कर दे। हरियाणा में भी जैसा कहा कि दोनों भाई हैं छोटे, हरियाणा छोटा भाई है, पंजाब बड़ा भाई है। तो हमें लड़ाने की बजाय वो समाधान निकालें। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ? ਐਸਵਾਈਐਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਤੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕਹਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਆ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੂਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰ, ਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦਵਾਈ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ? ਕੱਲਾ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਤਰਫ ਚੱਲੋ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਾਬਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਐਸਵਾਈਐਲ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ ਲੀਹ ਤੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਐ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਐ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਈਡੀ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਅਫਸਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਫਸਣਗੇ। ਸਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਦਿੱਲੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਈਡੀ ਸੀਬੀਆਈ ਆ ਕੇ ਸਰ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤਨਖਾਹਾਂ EMPLOYEES ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 7 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੇਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿ 7 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ SIT ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਆਊਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। 2-3 ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਥੋਂ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ।
ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ SYL ਤੇ ਲਗਾਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।